किसान कहते सानू चाहिए नहीं कानून, केंद्र कहती तुहाडे फायदे वास्ते ने। एजीटेशन होया उन्होंने खराब करने की भी बहुत कोशिश की। इस दे विच नौजवान की सोचदा, जो तुसी खेतीबाड़ी के स्टूडेंट हो, तुसी की सोचते हो इस बार? ना कि मैं ईवन कि हर एक मजदूर, हर एक यूनीयन का बंदा इस चीज़ के बिल्कुल हक च कि साडे ते है ही नहीं। ये जो तक अपन सोचने की कोई गल ही नहीं, गल तिरंगे की नहीं हैगी, गल हैगी साडे हक्कां दी। ठीक है, जे असी इन्ने सालों तो इन्ने टाइम तो असीं उत्थे बैठे हाँ, 170+ लोग साडे मर गए, उदों ये सारे देश भगत कित्थे सी? मोदी जी जो कोई भी किसी का कोई जन्म हुंदा जां किसी दे घरे किसी को सट लगदी, पुजारा नूं सट लगी, वो बधाई देण पहुंच जाते हैं। एक कोई अपने घरे अपने गवांढ च सर कोई किसी की डैथ होवे, आपां दिवाली नहीं मनाउंदे। जदों एक आपां चैस खेलदे हैं ना, आपां नूं इमोशनली नहीं दिमाग नाल सोचना चाहिए। आपां नूं पता सी उन्हां दे इंसान जिहड़े उन्हां दे शरारती आंसर ने, वो आपां नूं अपना अंदोलन खराब करनगे। आपां प्रिपेयर्ड भी सीगे, ठीक है, सब कुछ हो गया। लाल किले दे उत्ते तिरंगा नूं बिल्कुल भी हੱਥ नहीं लाया। असीं माण महसूस करदे भी असीं हिंदुस्तानी। अपनियां जथेबंदियां नूं ये चाहिदा कि जो 26 जनवरी नूं हो गया उस चीज़ नूं छड्ड देण, ना तो किसी नूं ब्लेम करन। कोई आपां माड़ा काम नहीं किया, तिरंगा सेफ सी। तिरंगे नूं सेफ रखण वास्ते ही पंजाबी जिहड़े आ मन्ने जांदे आ कि हाँ ये सब तो अगे हुंदे आ अपणियां कुर्बानियां देण वास्ते। तिरंगा सेफ आ, तिरंगा सेफ रहूगा। हिंदू इन्हां भगवत गीता दे विच किसी दे विच भी कोई इदां दी कह सकते हैं कि अपना कोई भी इदां दा मैसेज नहीं हैगा जिन्हों वो फॉलो करके थोड़े वाले। सो थोनों स्मार्ट होना पैना। थोनों ऑलरेडी थोड़े फोन आ जिहड़े बैटरियां चार्ज रखो, उन्होंने कैमरे नूं ऑन करके रखो ताकि तुसी पूरी हरकत आ जिहड़ी ओहदी कैद कर सको ते आपदे जिवें मासूम बच्चे नहीं बन जांदे कि मेरे उत्ते हत्थ चुक्या गया मैं कुछ नहीं किया। हुण वो स्ट्रैटेजी आपां नूं उन्हां नाल खेडणी पैणी है। हिंदुत्व की गल चलती है तो कहते कि हिंदू खतरे दे विच है, तुहानूं कदी इन्हां तो खतरा लग्गिया? बिल्कुल भी नहीं। असी 5-6 सालों तो इकट्ठे हाँ, असी बेस्ट फ्रेंड्स, असी रूममेट्स हाँ, असी हर रोटी भी इकट्ठे खाने, असी सब कुछ करते हैं। ईवन कि मैं हिंदू हाँ, मेरी कोई जमीन नहीं, मैं फिर भी इत्थे बैठी हाँ, मैं हर वार इन्हां नाल आउंदी हाँ। 26 तरीक तो पहला सब प्रोटेस्ट पीसफुल चल रही सी, उन्होंने आए हो गया भी यार ये किवें हो गया, ये किवें हो रहा है। इस करके उन्होंने जदों आपां तिरंगा नूं कुछ नहीं होया सी, खाली पोल दे उत्ते ओह 2 झंडे लहराए गए सी। एक सी सिख फेथ दा, ना कि वो खालिस्तानी दा सीगा, दूसरा सी किसानी दा। किसानी ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫਾਰਮਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ। 2 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ 100 ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ। We support farmers. We support farmers. PAU support farmers. 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। पर गाजीपुर बॉर्डर ते राकेश टिकैत की स्पीच तो बाद एक ऐसी अंदोलन दे विच जान भरी कि सारे पासों यूपी, पंजाब, हरियाणे चों ट्रैक्टर जाने फिर तो शुरू हो गए। किसानों नूं साथ हरेक वर्ग का मिल रहा, चाहे वो टीचर्स होण, चाहे स्टूडेंट्स होण, हरेक वर्ग के लोग जिहड़े ने किसानों का साथ दे रहे हैं। असीं इस समय पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। तुसीं देख सकते हो कि अज टीचरां ते स्टूडेंट्स वालों किसानों के हक दे विच रोस रैली की जा रही है। अज इत्थे बैठे ने, जिथे दूजे पासे किसान जिहड़े ने भुख हड़ताल ते बैठे ने, तो उत्थे दूजे पासे अज टीचर्स और स्टूडेंट्स वालों किसानों के हक दे विच रोस मार्च की जा रही है। किसानों नूं समर्थन दिखाया जा रहा। पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी है जिथे पंजाब की खेती नूं जिसने सांभिया, ग्रीन रेवोल्यूशन दे विच योगदान पाया, खेती माहर जिथों निकले ने, ਜਿਹੜੇ खेती ਦੀਆਂ पॉलिसियां बनाते ने, इस यूनीवर्सिटी चों निकलते हैं। अज उस खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ खेती माहर बनते ही ने, वो अज रोस मार्च कर रहे हैं। साडे नाल इत्थे टीचर्स भी मौजूद ने, सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद ने। सर आ खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वो है जिहड़ी खेती माहर बनाती है। अज उस ही टीचर्स नूं इत्थे बहना पै रहा। सरकार कहती है कानून वधिया, तुसीं किस तरह समझते हो कि खुद तुहाडे इत्थों किन्ने खेती माहर बन के गए होणगे, तुसीं भी हो, की समझते हो तुसीं? मैं डॉक्टर HS किंगरा, प्रेजिडेंट PAU टीचर्स एसोसीएशन। अज असी इत्थे PAU दीयां लगभग सारियां जथेबंदियां
PAU ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, PAU EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ, PAU ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, PAU ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਯੂਨੀਅਨ, 4th ਕਲਾਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਾਡੇ DPLਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਾਥੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ PAU ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ PAU ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ PAU ਨੂੰ ਮੂਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫਾਰਮਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਫੂਡ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੂਗਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪਣ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, PAU EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ PAU EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ, ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, 4th ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ DPL ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ 100 ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੇਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੈਲੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ 300 ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਆਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 20% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੈਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿਰੰਗਾ ਸੇਫ ਸੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਸੇਫ ਆ, ਤਿਰੰਗਾ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, 170+ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਪੁਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਿਹੜੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟਰੂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹ ਟਰੂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਆਪ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ 26 ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਲੀ ਤੜਫਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੈਟ them do whatsoever they want to do but stay united, stay proud। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੂਮਮੇਟਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਯੈਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 2 ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।